دیکھیں، باقی تو سب باتیں آپ کو ہمارے صدر صاحب نے بتائی ہیں، تو سب سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ پارٹی نے محنت کی ہے، پیپلز پارٹی نے، اور جو پیپلز پارٹی کے ووٹ تھے وہ پارٹی کو ملے ہیں۔ چند چیزیں ہیں جو پارٹی ایڈریس کر رہی ہے اب ان کے اوپر، اور ہو سکتا ہے انسان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے خلد آباد میں الحمدللہ کام کیا، وہاں سے ہم جیتے ہیں، بڑی ہمارا وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا مارکا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اور بھی جس یوسیوں میں کام کیا الحمدللہ، وہ صدر کو پتہ ہے، ہمارے صدر صاحب کو، تو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔ اور جو چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا اپنا ووٹ تھا، ووٹ بینک تھا، ہمارے لوگوں نے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس الیکشن میں، تو انشاءاللہ ہم ان کو نہیں بھولیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی نظریاتی لوگ ہیں، تو انشاءاللہ کھڑے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر شالدی میں یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ جو اپنوں نے بھی کردار ادا کیا ہے گرانے میں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ پتہ چلا کس کی طرف نگاہیں گئی ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک ماں ہوتی ہے، اس کی نظر سب کے اوپر ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو ایک گڈ اور بیڈ، یہ گڈ کو بھی دیکھ رہی ہے اور بیڈ کو بھی دیکھ رہی ہے۔ تو جیسے ہمارے صدر صاحب ایک بات کرتے ہیں، اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ سزا اور جزا ہے، تو اب یہ صدر صاحب اور پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ پارٹی ہم سے زیادہ خوب جانتی ہے کس نے کیا رول ادا کیا ہے، تو وہ اب فیصلہ بھی پارٹی نے کرنا ہے، کس کو سزا دینا ہے، جس کو جزا دینا ہے، جس کو عہدہ دینا ہے، وہ ہمارے آپ کو کوتاہی کہاں نظر آئی؟ کچھ ہے، کچھ کمی تھی، ہم شاید کہ اس طرح کے ہم اپنے ووٹرز کو پول نہیں کرا سکے، ووٹرز کہیں ہم ہو گیا، لیکن ہمارے ساتھ تھوڑا یہ بھی مسئلہ ہوا کہ ابھی تک ہم نے UC2 کا ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کا جو رزلٹ ہے اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے 2-3 جو بڑے پول تھے جہاں پولنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ ہمارے لوگ تھے ہی نہیں اندر، وہ 1.5 گھنٹہ پولنگ بند ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ ابھی بھی اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم نے ان سے ہمارے RO کو، AC صاحب کو اپلیکیشن بھی لگائی ہے کہ ہمیں یہاں پہ ری پولنگ کرائیں، لیکن ابھی تک وہ بھی کوئی نہیں ملا اس کا رزلٹ۔ تو یہ تھوڑی سی مایوسی ہے اس طرف سے کہ ہم چاہ رہے تھے ہماری جو ہے نا ری کاؤنٹنگ کی جائے، یہ ایک ہمارا حق ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس کا بھی حق ہے، تو بس اس کے اوپر ابھی تک کوئی پارٹی نے ایکشن نہیں لیا، تو اب صدر صاحب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے لیے۔ خلد آباد جو ہے وہ جیت چکے ہیں، اور اس میں کافی محنت کیا ہے۔ میں نے خود بھی دیکھا، آپ کے لڑکے وہاں موجود تھے، تو آپ کو تو زیادہ فیل ہو رہا ہوگا، مگر یہ دکھی دل کے ساتھ پھر بھی بڑا شاندار ایک سمجھو کہ انٹری کی ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں آج آگے چل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جو آپ نے سپورٹ کیا، تو اس پر آپ کو گلا کوئی شکوہ تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جی، گلا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج تو ہم سلمان صاحب کا ویلکم کرنے آئے ہیں، مطلب اپنا ناصر خان، اعظم خان کے ساتھ، مطلب فیملی کی طرف سے، مطلب اپنا ان کا جیت یہاں سے جیتے ہیں وہ بھی۔ اور پہلے آپ کو بتایا تھا ہم نے پہلے بھی کہ جو کمیاں کمزوریاں تھیں وہ انشاءاللہ دور کی ہیں اس دفعہ، اور آگے مزید مطلب اپنا اور ان کو دور کریں گے ہم، اور انشاءاللہ اچھا مطلب اپنا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، مطلب اپنا UC4 والی سیٹ پہ تو زیادہ خوشی ہوئی ہے ہمیں، وہاں سے اس کو کامیاب کر کے، ان بچوں کی محنت بھی ہے، اعظم کی، ناصر کی، مطلب اپنا یہ ہمارے ساتھ تھے، مطلب اپنا، تو جو الحمدللہ اللہ کو منظور ہے، انسان اپنی طرف سے کوشش تو کرتا کوشش کرتے ہیں، مطلب اور اچھا رزلٹ، اور اس سے آگے اچھا ہوگا انشاءاللہ، اس سے بھی بہتر ہوگا۔ تھینک یو۔ ہے۔ اچھا، اب کیا نام، یونس نیازی صاحب، بڑے چہرے شاہ لطیف کو آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے عین موقع پر بڑی 6 مہینے تک ان کے ساتھ رہا، آخر میں آپ نے ان کا ساتھ دیا اور سیٹ گورنمنٹ اور جماعت اسلامی لے گیا، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج کا یہاں پر آنا، صدر صاحب سے ملنا؟ آپ نے جو فیصلہ کیا، اچھا فیصلہ کیا یا ابھی بھی کوئی رنجیدہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان۔ ہم نے جو فیصلہ کیا، دیر سے آیا، درست آیا، سوچ سمجھ کیا، الحمدللہ کامیابی ہماری، ہم نے اپنی بات سے بینک کیا، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی، ناصر بھائی اور اعظم بھائی کی قیادت میں ہم نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، الحمدللہ۔ پچھلے 30 سال سے میں پاکستان مسلم لیگ میں تھا، الحمدللہ بڑی دفعہ مجھے آفریں بھی ہوئی ہیں، مگر الحمدللہ یہ اعظم بھائی اور ناصر بھائی کا مہربانی، ان کی وجہ سے ہم نے پیپلز پارٹی کی شکریت کی، شکریہ۔ آج فیصلے پر یعنی اچھا فیل ہو رہا ہے؟ میں ہوں الحمدللہ، بالکل۔ ناظرین، اعظم کاکڑ کیا کہیں گے؟ آپ نے اس وقت ہم نے دیکھا بڑے جوش میں تھے، آپ کو اندر جانے بھی نہیں دے رہے تھے، وہ کیا معاملات ہوا؟ لگتا ہے ہار وہیں سے ہوا، کہیں اور سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میری طرف سے اور میرے تمام دوستوں کی طرف سے، پارٹی کے تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو اس کراچی اور حیدرآباد کی فتح کی بہت بہت مبارک ہو۔ جو ہم نے حیدرآباد تو تقریباً سادہ اکثریت سے ہمارا میئر آ رہا ہے حیدرآباد میں، اور کراچی میں بھی انشاءاللہ
मेयर जो है वो जियाला होगा। जी आला कदर गुल की बातें सुनेंगे? देखें, ये पॉलिटिक्स है और इसमें चीज़ें ऊंच नीच होती है। आपने भी जैसे न्याजी साहब से सवाल किया कि जी आप 6 महीने से वहाँ रहे और फिर एकदम आ गए। एमक्यूएम पाकिस्तान अगर आप देखें तो पिछले 4 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इत्तेहादी जमात थी, और आखिर में आपने एकदम देखा उन्होंने उन्हीं के 7-8 वोटों से बाजी पलट गई। और आपने देखा कि एक पीडीएम जो पिछले 1 साल से अनथक मेहनत कर रही थी हुकूमत को गिराने की, और फिर उसमें कामयाब हुआ। आज इस वक्त आप देखें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, और वजीर खारजा हमारे हरदिल अजीज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और ये दुनिया ने देखा कि यहाँ कुछ भी पॉसिबल होता है सियासत के अंदर। अच्छा, यानी शाह लतीफ़ की सियासत ज़ाहिर है कि मैं मेवर वहीं पर घूमता है, तो आपने उस फैसले पर जो जीत की खुशी में उनको मुबारकबाद अभी तक नहीं दी है? मैंने देखें, मेरी तरफ से ये स्टिल मैं इसको मुतनाज़ समझता हूँ, क्योंकि उस दिन 15 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, जिस दिन ये पोलिंग का दिन था, मैं वहाँ मौजूद था ऑन द स्पॉट। वहाँ जो धांधली के शवाहिद मिले थे, राना मोहम्मद परवेज़ जो हमारे नामजद वाइस चेयरमैन थे, वो वहाँ मौजूद थे। कैमरामैन से गुजारिश है राना को भी ज़रा दिखाएं, ज़ाहिर है कि उसको भी हमने भूलना तो नहीं। जी, तो वहाँ पे मैं खुद मौजूद था, और जब मुझे वहाँ पे कंप्लेन आई कि जी अंदर धांधली हो रही है, हमारा कोई भी पोलिंग एजेंट अंदर नहीं है, तो उस पर मैंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया। मैं अंदर गया, एहतजाज रिकॉर्ड किया कि जी जब यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, इस काउंटिंग के दौरान हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन सा नुमाइंदा मौजूद है, पोलिंग एजेंट या कोई नुमाइंदा? तो वहाँ से मुझे भी उन्होंने कहा कि जी आपका काम नहीं, आप बाहर जाएँ। जमात के लोग मौजूद थे, जमात इस्लामी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना मोहम्मद परवेज़ उस वक्त फाइट कर रहे थे और उन्हें धक्के देके बाहर निकाला जा रहा था। और साथ में मुझे भी उन्होंने कहा कि जी आपका काम नहीं है। मेरे साथ सरदार महमूद साहब थे, ये हम लोग थे, सुल्तान साहब को पहले ही बाहर कर दिया था उससे। तो हम जो है इस चीज़ का, मैंने वहाँ पे फिर प्रोटेस्ट भी किया, मेरे कोई वहाँ पे मीडिया वाले भी आ गए थे बहुत सारे, और मैंने बायकाट किया कि जी हम इस चीज़ का बायकाट करते हैं कि जो हो रहा है अमल, ये ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात है रिकाउंटिंग की, तो ये हमारे जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार थे, और पार्टी बिलखुसूस में सदर और जो हमारे ज़िले की इंतज़ामिया है, ये उनकी सवाबदीद है कि वो इसको रिकाउंटिंग में लेके जाते हैं नहीं लेके जाते, क्योंकि कुछ मामला चल भी रहे थे। हम रात को रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस गए थे, हमने वहाँ पे उस फैसले को रुकवाया भी था, चैलेंज किया था। रिजल्ट आने से पहले की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने उसको रिजल्ट आने से पहले रुकवाया था, और उस पर जमात ने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक करके ज़बरदस्ती रिजल्ट ले लिए वहाँ से। खैर, अगर देखें, अगर आपको अवाम मैंडेट देती है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड लोग हैं और सुलझे हुए लोग हैं, और हमें तमीज़ पसंद है, हम इसी तरह चलना पसंद करते हैं। तो अगर वहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि बड़े वीगो डाले वाले हार गए हैं, जो पैदल सफ़र करने वाले हैं वो जीत गए क्योंकि वो गलियों पर मौजूद थे। आप पर अक्सर ये तनकीद होता है, तो आप लोगों ने उस तरीके से वर्क नहीं किया, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, वर्क भी हमारा था, काम भी हमने किया है सारे, आज तक पीपल्स पार्टी ही काम कर रही थी, ठीक है। अगर आप माजी में चले जाते हैं थोड़ा सा पीछे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का मुश्तरका पैनल शाह लतीफ़ से पे काबिज रहा है, और आज फिर शाह लतीफ़ वही दौर देख रहा है, ठीक है। अगर UC2 में अगर इनको एक लेटर मिल जाता है जी विनिंग, जो कि सर्टिफिकेट है वो फॉर्म 45 मिल गया, मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे इसकी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि जी नताइज इनको मिल गए हैं। अगर मिल गए हैं तो अगर आपका चेयरमैन वाइस चेयरमैन आ गया, अब आपका काम है आप कुछ करके दिखाएं वहाँ पे। अब मैं जो जैसे कि आप लोगों ने दावे किए थे जी हम इलेक्ट्रिक का मसला हल कर देंगे, शाह लतीफ़ से बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करवा देंगे, हम बिजली के जितने भी मसाइल हैं जो माफिया उस पर काबू करेंगे, लैंड ग्रैबिंग का बहुत बड़ा मसला है, जमात इस्लामी का बहुत बड़ा दावा था। यही सब अगर मैं गलत कर रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह 6 महीने की कैंपेन आपने उनके साथ की है कि हम जी अगर हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन आ गया, तो हमारा तो सबसे बड़ा इख्तलाफ ही इस बात पे था कि लैंड ग्रैबर्स आपके अंदर भी मौजूद है, हमारे अंदर। मैं जमात इस्लामी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जमात में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जमात इस्लामी भी एक मुनज़्ज़म जमात है, मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, मेरा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उनसे, लेकिन लोग अच्छे बुरे होते हैं हर जमात में, और हमें उनकी निशानदेही करनी चाहिए अपने अपनी जमात के लेवल पे। हम सब वो लोग जो जिम्मेदारान हैं, उनका काम है कि उसका तयन करें, कौन से लोग करप्ट हैं, कौन से सही हैं, निशानदेही करें, और अवामी नुमाइंदा एक साफ़ सुथरा आदमी ही होना चाहिए।